नमस्कार दर्शक बंधु फ्रॉम मम्मीज किचन को आपण मान सब स्वागत। आमर आपण माने जानिथिबे आम ओडिया घरे प्राय वर्षक 12 मासरे 13 पर्व आम माने कहू पर्वपर्वाणी आम मानकर चली थाए। सही पर्वपर्वाणी सहित आमर ओडियार खाद्य मध्य सहित जड़ित। तेणु आपणकर मन अच्छी गतकाली आमर गोटे पर्व जाइथिला जे आपणकर द्वितीय वाहन ओषा। ये जो द्वितीय वाहन ओषा जाइथिला से उपलक्ष्य तारी उपलक्षे आज होची गोटे घांट तरकारी तैयारी आज दिन। आम प्रत्येक ओडिया घरे आज दिन घांट तरकारी गोटे तैयारी हुए। गतकाली जो द्वितीय वाहन ओषा होता से ओषारे जो सब परिबा पत्र फल जो सब पूजा होता से नहीं आमर गोटे बढ़िया घांट प्रत्येक ओडिया घरे प्रस्तुत हुए। से घांटटा बहुत स्वादिष्ट होता है, आपण माने मध्य खाइथिबे। तेणु से जो घांटटा आमर ए बहुत लोक प्राय जानी नांती से घांटटा केमिति तैयारी हुए। तेणु आमर आज ये प्रयास होची से घांटटा को आज आमे तैयारी करिबा। सुनंतु और ए गरम हे गेलानी आ मु वर्तमान तेल 2-3 स्पून नौची तेल। या पाई तो बहुत गुड़े परिबा आमर दरकार, सेथिबे 2-3 स्पून तेल नौची। कड़े गरम हो गलानी, तेल मध्य गरम हो गलानी एवं ता देहरे आमे कौन कौन पकेइबा देखंतु। स्टार्टिंग रे प्रथमे मु जीरा आउ सुखला लंका तेजपत्र पकई ताको ये फ्राए करुछि। ता देहरे पुणी नड़िया कटा हेकी रहिछि, नड़िया कटा पकेइली। अच्छा मतलब अल्प तेल रे करबा। तेल नड़िया कटा हे गला ता देहरे मु आउ टिके पंचफुटण पकेइली। पंचफुटण हैला परे मु गोटे ग्रेवी प्रस्तुत करके रखीची। सेटा होची अदा आउ लंका जीरार गोटे ग्रेवी मु प्रस्तुत करची। सेथिरे आपण जदि पारिबे बिना अनियन एटा होची, बिना अनियन गार्लिक रे होची। आउ एथिरे आमे सेई ग्रेवी को मु एथिरे पकोची। जेहेतु हमर काली पूजा हेची परिबा सब सेथिबे मु आधरे अनियन किंबा गार्लिक यूज करूनी। ओनली अदा जीरा लंकार गोटे पेस्ट प्रस्तुत करची। मु ताकू एई परिबा जो मसला जो तेल पकईची पंचफुटण जीरा नड़िया आउ तेजपत्र सुखिला लंका पकईकी जाऊ ताकू फ्राए करची। ता देहरे मु ढाळिली देखंतु। किंतु जो मान चाहिए एथरे रसुण देई परिबे। रसुण हाँ, जो मान चाहिए रसुण देले तरकार टेस्ट बहुत टेस्टी हुए एवं भल भी लगे। सी गोटे अलग स्वादर हुए। यहीटा बिना अदा बिना पियाज और रसुण रे यार टेस्ट अलग हम। किंतु जदि आम रसुण आउ अदारे करूँ तार टेस्ट अलग हम। या सहित मु गोटे स्पून देली हलदी एवं देखंतु मु कौन कौन परिबा सब नहीं एठी नहीं गछ खड़ा शाग आमर जो हुए तार खड़ा को काटिकी बॉइल कर रखी। कंचा कदली आउ झुडंग पोटल बुढ़ा काकुड़ी कखारू एवं कखारू सारू माटी आलू ए सब होची मेन परिबा तार घांटर। पानी कखारू ये होची पानी कखारू बैगण या तले होची बैगण। एतिकी इनग्रेडिएंट्स नहीं आम ये तरकारी प्रस्तुत करिया। वर्तमान मसलाटा को भल भाव में फ्राए करिया। ताले अनेक प्रकार परिबा हम एथरे पकाउचे। हाँ सब प्रकार परिवार घांट तरकारी ग्रीन परिवार आरंभ कर समस्त ता सहित देखंतु ओऊ मध्य पड़ी। ओऊ छोट छोट पीस कटा हेची आ गजा मुग आ मटर काबुली बुट काबुली जो कला बुट ताकू सब काली राति भिजई के गजा करके रखी। ए सब तरकारी आधे पड़। गजा मुग गजा बुट मटर जो पड़ुची तेणु यार स्वाद बढ़िया संगे संगे सेटा तार मध्य हमर न्यूट्रिटिव वैल्यू मध्य तार बढ़ेबा। हां सुनंतु एटा काहे की पूजार। हां जो पूजाटा हमर गतकाली गला द्वितीय वाहन ओषा से विषय रे बथन टिके मु कहि दउची। द्वितीय वाहन हेले हमर सूर्यंकर पुओ। तेणु सूर्यंकर पुओ को बर्तने हमर सब स्त्री लोक माने हमर ओडिसा रे स्त्री लोक माने हमर एटा पूजा करती से द्वितीय वाहन को जे परिवार मंगल हम आ परिवार पिला मानकर केमती निरोग रहिबे आ जो माने अपुत्रिक अछंती तांकर केमती पुत्र हम एथु कामना सब मानस माने
ସେମାନେ ଭଗବାନ ଦ୍ୱିତୀବାହନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏ ପୂଜାଟା କର। ପିଲାମାନେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେବା ସେ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେନି। ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବା ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ବହୁତ ପରିବା ବାଛନ୍ତି, ଏ ପରିବାଟା ଖାଇବୁନୁ, ସେ ପରିବାଟା ଖାଇବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ତରକାରୀର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ଗଜାମୁଗ, ଗଜା ବୁଟ, ତା ସହିତ ପରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମ କାଟିଥିଲୁ ସାରୁ, ଆଳୁ ଆଉ କଦଳୀ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ମସଲାରେ, ସେ କାହିଁ ଟାଇମ୍ ନେବ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିବା ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସହିତ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ସିଝୁଛି, ମୁଁ ମସଲା କଷା ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସିଝିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଲି। ତାମାନେ ଏ ତରକାରୀଟା, ଏ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ କହିଲେ ଚଳିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଳୁ ରହୁଛି, ସାରୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି, ତାପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିନ୍ସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରହିଲା, ପୋଟଳ ରହିଲା, ଏଥିରେ ଆମର କଖାରୁ ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କଖାରୁରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କଖାରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପାଇବା, ଆଉ ଗ୍ରିନ୍ସରୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ପକାଇବୁ ଗଜାମୁଗ ଆଉ ଗଜା ବୁଟ, ମଟର, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ରିଚ୍ ଇନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଲା। ଆଉ ତେଲ ପକାଇଲୁ ଟିକେ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଆମର ରହିଲା, ଆମର ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଲା, ଆଉ ଆଳୁ ଜାତୀୟ ପରିବା ଆମେ ପକାଇଲୁ, ସେଥିରେ ଆମେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଲିଙ୍କ କରାଯାଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଲିଙ୍କ କରାହେଇଛି। ଏଇ ପରିବାପତ୍ର ପୂଜା ହେଇକିରି ଆକୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ୟାର ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ ବେଶୀ ନା, ଏଥିରେ ସବୁ ଖଟା ହେଇକି ସବୁ ପରିବା ମିକ୍ସ ହେଲା, ଏବଂ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ। ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ କରୁ ସେ ଘାଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଘାଣ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ହୁଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପଡ଼ିଲା, ପ୍ଲସ୍ ସେଥିରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ମିଶ୍ରଣ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆର ବହୁତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ। ଟେଷ୍ଟ ବି ଦେଖାଯାଉ, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜାମୁଗ ମୁଗକୁ ମୁଁ ନେଇଛି, ଗଜାମୁଗ, ମଟର, ରାତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଭିଜେଇ ଗଜା କରିକି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଖରାରେ ରଖିଦେଲେ ସେଟା ଗଜା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବଏଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ବଏଲ୍ଡ କରି ସଫ୍ଟ କରିକି ରଖିଛି। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ, ପରିବା ସିଝିଗଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟଟି ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ୟାର ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରସ୍ତୁତି। କାରଣ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ୟାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖୁଛୁ, ଯେମିତି ୟାକୁ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ନିଜର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, କିଛି ଅସ୍ୱସ୍ଥି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇଛି, କେଉଁଟା 50 ନେଇଛି, କେଉଁଟା 100 ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଖାରୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ ଅଧିକା ନେଇଛି। 300 ଗ୍ରାମ ମୁଁ କଖାରୁ ନେଇଛି, ବାକି ସବୁ ପାଣି କଖାରୁ 100 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ 100 ଗ୍ରାମ, ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି 100 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ବିନ୍ସ 50 ଗ୍ରାମ, ଏମିତି ସବୁ ନେଇଛି। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 50 ଗ୍ରାମ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି କଖାରୁକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼୍ କଲି, ପାଣି କଖାରୁ, ତାପରେ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି, ତାପରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ,
ଓଉ ତ ମୁଁ ଓଉକୁ କାଟିକି ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି। ଓଉ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଓଉକୁ ଏଥିରେ- କାଟିକି ସିଝେଇକି ମୁଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇବେ, କାହିଁକିନା ପରିବାକୁ ସେ ସିଝିବାକୁ ଦେବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ରଖିଛି ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଉର ଗୁଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓଉଟା ଟିକେ ଖଟା, ଖଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଥିରେ ମାନେ ରହୁଛି ଖଟା ଅଂଶଟା ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ଟାର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁ ଖଟା ଅଂଶଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଆମକୁ ସେଟା ତାର ଭିଟାମିନ୍ସ ବି ରହୁଛି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଖଟା ଅଂଶଟା ଆମର ବାଇଗଣ ଡାଇଜେସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପାଣିରେ ପକେଇ ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ବାଇଗଣ ବି ଏଥିରେ ପଡ଼ୁଛି। ବାଇଗଣ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବା, ଏଥିରେ ଆଇରନ୍ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି ବହୁତ ଅଂଶରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇରନ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ସଲ୍ଟ 2 ସ୍ପୁନ୍ ୟା ଦେହରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ହଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନାଇଁ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଲା, ଲୁଣ ନଦେଲେ ବାଇଗଣଟି ସିଝିବନି, ତେଣୁ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀର ମସଲା ବାସ୍ନା କେମିତି ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେୟା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ସବୁ ପରିବାର ଯେଉଁ ମିଶିଗଲା, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କଖାରୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତରକାରୀଟି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କମ୍ ସମୟରେ, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆମେ ୟା ଦେହରେ କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଆମେ କିଛି ତାର ଯେଉଁ ମଟର ବୁଟ ମଟର ସବୁ ଭିଜେଇଥିଲୁ, ତାକୁ କିଛି ଆ ଦେହରେ ପକେଇଦେବା। ଏ ଘୋଡ଼ାଇକି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ନିହାତି ସିଝିବା ପାଇଁ ପରିବା ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା, ଧନିଆ ଆଉ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ରଖିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟାର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ, ତରକାରୀର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପରିବା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଡ୍ ହେଲା? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପରିବା, ତ ଯେତିକି ମସଲା ଆମେ ଦେଇଛୁ ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ଆଉ କିଛି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭାଜିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ମିକ୍ସ କରିବି। ତରକାରୀର ଯେଉଁ ମିକ୍ସଟା ହବ ସେଇଟା ଭଲସେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ୟାକୁ ପକେଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ବଟାର ଆମେ ମସଲା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆମେ କରୁଛୁ। ଗୁଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ 1 to 2 ମିନିଟ୍ସ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଛି ଜିରା, ଧନିଆ ଆଉ ଡାଲଚିନିକୁ, ତାକୁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବି। ଏବଂ ତରକାରୀ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଜା ମୁଗ କରିକି ରଖିଛି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗକୁ ଗଜା କରିକି ରଖିଛି, ଗଜାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବେଠୁ ପକେଇଦେଲେ, ତ ତରକାରୀରେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗଜା କାହିଁ କରାହେଲା, ତାର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଟିଭ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଗଜା ମୁଗରେ, ହେଲେ ଆସ୍ତେ ଏଡ୍ କଲେ ତରକାରୀ ତାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଟିଭଟା ରହିବ, ସେଇଟା ଏବେଠୁ ନଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଏଟା ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ନିହାତି ଲାଗିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପଡ଼ିଛି ତ, ସିଝିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା କଣଟା ହଉଛି।
ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଝିକି ପୁରା ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ପାଣି ଏକଦମ କମି କମି ଆସିଲାଣି। ପରିବା ପୁରା ସିଝିଗଲା ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଏଥିରେ କୋଉ କୋଉ ପରିବା ନେଇଥିଲି, ପାଣି ଜାତୀୟ ପରିବା ବହୁତ ନେଇଥିଲି, ଯୋଉ ପରିବାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକଉଛି ଯୋଉ ସବୁ ମଟର ଆଉ କାବୁଲି ବୁଟ ଆଉ ବଡ଼ା ବୁଟ ସବୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିବି ଆ ଦେହରେ। ଆଗରୁ ସିଝାଟା ହେଇଛି। ହଁ ପ୍ରେସର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇକି ମାରିଦେଇଛି। ସିଝାଟା ଏବେ ସିଝା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଜାତୀୟ ପରିବା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାମଚେ ସୁଗାର ଦେବି, 1 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ସୁଗାର ଦେବି। ଚିନି ଆମେ ଏଇଟା ମିଶେଇବୁ। ହଁ ଯୋଉଥିରେ କି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ୟାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଓଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଯୋଉ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ସିଝିଲା ବେଳେ ପରିବା ସିଝିଲା ବେଳେ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ପରିବା ଅଧା ସିଝିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତରକାରୀ ତ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବସିଲାଣି, ତେଣୁ ଯୋଉ ମସଲାଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପକେଇଥିଲୁ ସେ ମସଲାର ଟିକେ ବାସ୍ନା କମି ଆସୁଛି। ତରକାରୀଟାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାର ସ୍ମେଲ, ଏଇ ଯୋଉ କଖାରୁ ଆଉ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି, ପାଣି କଖାରୁ, ଏ ସ୍ମେଲ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ ସ୍ମେଲଟାକୁ ମୁଁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟା ଦେହରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତରକାରୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ନେଇଛି। ଘିଅରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପକେଇଛି, ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଜିରା ପକେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଜୁରାତି। ବାସ୍ନାଟା ରହିଲା। ଜିରା ଟିକେ ମତେ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ମୁଁ ଦଉଛି ତା ଦେହରେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଗୁଡାକ ଘିଅ ସହିତ ଭାଜିକି ଘିଅ ସହିତ ଫୁଟଣ ନୁହେଁ, ଜିରା, ଗୁଜୁରାତି, ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ରେଡି କରିକି ରଖିଛି। ଆକୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ମିକ୍ସ ଯୋଉ କରିକି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଡ୍ ହେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ ଜିରାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ତାର କଲର ଟିକେ ରେଡ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇ এই মিক্সড ভেজিটেবলসରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏବଂ ପାଣିରେ ତା କଭର କରି ଗ୍ୟାସରେ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସିଦେବ। ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଗଜାମୁଗଟେ ପକେଇନି, ଗଜାମୁଗ ମୁଁ କରିଥିଲି ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇବି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପକେଇବି ଏବଂ ତରକାରୀ ବନ୍ଦ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜାମୁଗଟା ଶେଷରେ ଗଜାମୁଗଟା ଗରମରେ ସିଝିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସବୁ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇ ଏକଦମ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ତରକାରୀ ଆପଣ କୋଉଥିରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ହଉଛି ମେନ୍ ହଉଛି ଘାଣ୍ଟ ସହିତ ବିରି ଚକୁଳି, ପତଳା ପତଳା ହେଇଥିବ, ବିରି ଚକୁଳି ସହିତ ଖାଇବେ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଚକୁଳି ଭଲ କମ୍ବିନେସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗାର୍ନିସ୍ ପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ପକେଇଦେବି। ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ ଘାଣ୍ଟ। ଘାଣ୍ଟ ପର୍ବଟା ଅଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି। ଆକୁ ଆପଣ ବିରି ଚକୁଳି ପତଳା ବିରି ଚକୁଳି କରିବେ, ଟେଷ୍ଟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା।
ତେଣୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ମାନେ କଣ ଜାଣିବ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ଦେଖିଲେ ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ କଣ କଣ ପଡୁଛି ସେ ନିଜେ ଆଗୁ ଘରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଖାଇବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ହେଇଛି। ହଉ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।